शांति 19 एप्रिल 2026 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 15 डिसेम्बर 2009 मुरलीर सारांश परिवार सहित स्नेह प्यारे चलिबा पाई ज्ञानवान आत्मा होई बाबांक समान साक्षी पणियार स्थिति रे रहिबाकु हेबो। बाबा स्व ड्रामा एवं परिवार चारोटी जाकरे निश्चय बुद्धि हुई विजयी हेबाकु पड़िबो। परिवार सहित स्नेह प्यारे चलिबा पाई ज्ञानवान आत्मा होई बाबांक समान साक्षी पणियार स्थिति रे रहिबाकु हेबो। बाबा स्व ड्रामा एवं परिवार चारोटी जाकरे निश्चय बुद्धि हुई विजयी हेबाकु पड़िबो। आजी समर्थ पिता निजर समर्थ पिला मानकु देखुछंती काहींकि ना प्रत्येक संतान बाप समान हेबार पुरुषार्थ बहुत स्नेह एवं लगनर सहित करुछंती। बाप दादा मध्यम पिला मानकु देखि खुशी हेउछंती एवं दिल भितरे पिला मानकर गीत गाउछंती बाहा पिला माने बाहा। काहींकि ना पिला माने पितांकर मध्य मस्तकर मुकुट अटंती। देख पिला मानकर पूजा डबल रूपरे हेउछि किंतु बाबांकर पूजा गोटिए रूपरे हेउछि। तेणु पिला माने पितांक द्वारा पितांक ठारू मध्य आगकु चली जाउछंती। सेथिपाई बाबा पिला मानकर पुरुषार्थ को देखि खुशी हेउछंती। जदि क्रमान्वୟରେ अछंती किंतु पुरुषार्थर लक्ष्य आगकु बढ़ाई देउछि। आजी अमृत बेलारे चारिआडर पिला मानक भितरे गोटिए कथा जहाकि ज्ञानर मूल दुआ अटे ताकु देखुथिलु ताहा हेला निश्चय। गायन मध्य रहिछि निश्चय बुद्धि विजयी। तेणु तुम समस्तंकर निश्चय को देखुथिलु। समस्तंकर कम बेसी हिसाब रे बाबांको ऊपर निश्चय तो निश्चित रहिछि। तार चिन्ह हेला समस्ते बाबांको जानी बाबांकर संतान होई जाइछ एवं एठाकु मध्य बाबांको सहित मिसिबा पई आसीछ। तेबे बाबांको प्रति प्रत्येक संतानर अतूट निश्चय रहिछि किंतु बाबांको सहित अन्य निश्चय गुड़िक मध्य पक्का हेबा दरकार। ताहा हेला स्व अर्थात निज उपरे निश्चय, ता सहित ड्रामा उपरे निश्चय एवं परिवार उपरे निश्चय। एही चारि प्रकारर निश्चय रे पक्का हेबा अर्थात निश्चय बुद्धि विजयी हेबा। तेणु चेक कर जे एही चारुटी जाक निश्चय रे मु पक्का अटे तो। बाबांक पाई तो समस्ते कहउछंती मोर बाबा एवं मु बाबांकर। तेबे बाबांको मोर कही तांक ठारू पूरा अधिकार प्राप्त करी नेइछ। सर्वदा बाबांक द्वारा अधिकारी होई सर्व संपत्तिर मध्य अधिकारी होई जाइछ। एहा सहित निज उपरे मध्य निश्चय जरूरी अटे। काहेकि जानिछ जदि निज उपरे निश्चय नाही तेबे निराश होई जाउछ। तेणु निज उपरे एही निश्चय रहिबा दरकार जे मु बाबांक द्वारा सोमानधारी अटे, स्वराज्य अधिकारी अटे। स्वयं बाबा मते केते सब सोमान देइछंती। जदि गोटिए गोटिए सोमान को स्मृति को आनिबो तेबे केते निशा चढ़ी जीवो। आजिकाली काहाको भी जदि कोनोसी उपाधि मिली जाउछि तेबे से मध्य ताकू निजर भाग्य मने करुछि। किंतु तुम मानकु एते सब स्वमान रूपी उपाधि किए देइछंती? स्वयं बाप दादा प्रत्येक संतान को सोमानधारी करिछंती। सेथिपाई तुमे गोटिए गोटिए सोमान को मने पकाई खुशी रे उडुछ। तेणु निज प्रति मध्य सर्वदा निश्चयर एतिकी निशा रहिबा दरकार जे मु बाबांक द्वारा स्वराज्य अधिकारी स्वमानर अधिकारी कोटिक भितरे केही आत्मा अटे। जेपरि बाबांक उपरे निश्चय रहिछि सेहीपरि स्व उपरे निश्चय मध्य आवश्यक अटे। काहेकि ना जदि स्व उपरे निश्चय अछि तेबे जेउठी निश्चय अछि सेठारे प्रत्येक कर्मरे निश्चय बुद्धि अर्थात सोमानधारी विजयी अट। निश्चयर अर्थ ही हेउछि सफलता। एमिति नुहे जे मोर तो बाबांक उपरे निश्चय रहिछि, बाबांक उपरे अछि ताहा तो बहुत भल कथा किंतु बाबांक सहित स्वर निशा रहिबा मध्य आवश्यक अटे। मु किए गोटिए गोटिए सोमान को मने पकाओ
ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶା ତୁମର ଚାଲି ଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖା ବି ଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏହା ସହିତ ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ଡ୍ରାମା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଡ୍ରାମାରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଡ୍ରାମା ଉପରେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ, ତେବେ ଡ୍ରାମାର ନିଶ୍ଚୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟ। ତେବେ ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ହଲଚଲରେ ଆସିନଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଅଚଳ ରହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅଟଳ ଅଚଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ହିଁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ସଫଳ ଆତ୍ମା ହୋଇଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ହେବି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଡ୍ରାମା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶାକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମିକ ନିଶା ରହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି, ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଲା ପରିବାର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକି ନା ବାବା ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ପରିବାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, ସେହିପରି ପରିବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ପରିବାର କାହାର ଅଟେ ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ଆଉ କାହାର ହୋଇପାରିବ? ତେଣୁ ପରିବାର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ କାହାର ଅଛି? ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ପରିବାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କାହାର ଅଛି କି? କୌଣସି ଧର୍ମ ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତୁମମାନେ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଛ। ପରିବାର ହିସାବରେ ହିଁ ସେବାରେ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହୁଛ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ପରିବାର ସହିତ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତେବେ ପରିବାର ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ତ ତୁମମାନଙ୍କର 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ଜାଣିଛ ତ? ପରିବାର ସହିତ ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲୁଛି। ତେବେ ପରିବାର ଭିତରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପରିବାର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଏବଂ ରହିବ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ମାଳା ରୂପରେ ରହିଛି। ମାଳାରେ ଦେଖ କେଉଁଠି 1 ନମ୍ବର ଏବଂ କେଉଁଠି 108 ନମ୍ବର। କାହିଁକି ନା ପରିବାର ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଣି ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକ ପରିବାର, ଏକ ପିତା, ଏକ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଏକାଠି ମିଶି ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାର ଯେପରି ବଡ଼ ଅଟେ, ସେହିପରି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବଡ଼ ଦିଲ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନାର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ପରିବାର ଭିତରେ ହିଁ ସଂସ୍କାର ସ୍ୱଭାବର ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଭାବିବ ଯେ ମୋର ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯାକର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। କେବଳ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଯେତେ ବି ଧର୍ମ ପିତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ 21 ଜନ୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପରିବାର ସହିତ ହିଁ ରହିବାକୁ ହେବ। ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ବାବା ତ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ମୋର ତ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ କାମ ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ଏହି ଚାରୋଟି ଯାକ ନିଶ୍ଚୟ ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏରେ ମଧ୍ୟ କମି ରହିଥିବ ତେବେ ହଲଚଲରେ ଆସିଯିବ। ସମସ୍ତେ ସେବାରେ ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ତ ଶକ୍ତି ଦେଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେବାରେ ସାଥୀ କିଏ? ସାକାରରେ ତ ପରିବାର ହିଁ ସାଥିରେ ଅଛି ନା। ତେବେ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ତିନୋଟି ନିଶ୍ଚୟରେ ଠିକ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା, ସଂସ୍କାର ମିଶାଇ ଚାଲିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନାରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେହିଭଳି ଚାଲିବା, ଏଥିରେ ଅନେକ ପିଲା ଯଥାଶକ୍ତି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଫଳତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରର ନିଶ୍ଚୟରେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ନମ୍ବର 1ରେ ବା ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବ ସ୍ୱଭାବ ପରିବାର ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ପରିବାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାରେ ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପରିବାର ସହିତ ମିଶି ଚାଲିବାରେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାରେ କୌଣସି ବି କମି ରହିବ, ତେବେ ସେହି ବିଘ୍ନ ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ବିରକ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାଏ। ଏହା କାହିଁକି ହେଲା, ଏହା କିପରି ହେଲା, ଏଭଳି କଥା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ କାହିଁକି କଣ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋତେ ମିଳିମିଶି ଚାଲିବାର ଅଛି। ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ମମତା ରଖିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏହା ବାବାଙ୍କର ପରିବାର, ଭଗବାନଙ୍କର ପରିବାର, ଦୁନିଆର ପରିବାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିଶା ଚଢ଼ିଯିବା ଦରକାର ଯେ ବାହା ବାବା, ବାହା ଡ୍ରାମା, ବାହା ମୁଁ ଏବଂ ବାହା ମୋର ପରିବାର। ଠିକ ଅଛି ତ? ଚେକ୍ କରୁଛ ତ? କଣ ଚାରୋଟି ଯାକରେ ପାସ୍ ଅଟ ତ? ଚାରୋଟିରେ ତ? କୌଣସି ଗୋଟିଏରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଚେକ୍ କର। ଏବେ ଚେକ୍ କର। କାହିଁକି ନା ବିଜୟୀ ହେବାର ଏହା ହିଁ ଉପାୟ ଅଟେ। ପରିବାର ଭିତରେ ହିଁ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ନଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ବାପ ଦାଦା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାପ ଦାଦା ଶେଷ ନମ୍ବରର ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ବା ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଆସିଥିବା ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା, ଯାହାକି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଶେଷ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ମେରା ବାବା ବୋଲି କହୁଛି। ଦିଲର ସହିତ ମେରା ବାବା କହୁଛି। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଯେପରି ଶେଷ ନମ୍ବର ପିଲାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସ୍ନେହ ପ୍ୟାର ଏବଂ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଶେଷ ନମ୍ବରର ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ତିନୋଟିରେ ଠିକ ଅଛ ନା ଚାରୋଟି ଯାକରେ ଠିକ ଅଛ, ନା ଦୁଇଟିରେ ନା ଗୋଟିଏରେ ଠିକ ଅଛ। କଣ ଚେକ୍ କରିଲ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାରୋଟି ଯାକ ନିଶ୍ଚୟରେ ବାବା, ସ୍ୱ, ଡ୍ରାମା ଏବଂ ପରିବାର, ଚାରୋଟି ଯାକ ନିଶ୍ଚୟରେ ଠିକ ଅଛୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଠିକ ଅଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛ। ପରୀକ୍ଷା ନିଆଯିବ ତ? ଏଥିରେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ପରିବାରରେ ପାସ୍ ଅଟ ତ? ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ତ ଆଉ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ପାସ୍ ତ? କେବେ ଏଭଳି ଭାବନା ଆସୁଛି କି ଯେ ଇଏ ନଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଇଏ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛି, ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି କି? ଏକଦମ ପରିବାରର ନିଶା ବା ଚାରୋଟି ଯାକ ନିଶ୍ଚୟ ବାଲା କେବେ ବି ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସେମିତି କରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସଂକଳ୍ପରେ ଆସିଯାଏ ଯେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେହି କାହିଁକି ବା କଣ ହଲଚଲ ନ କରୁ,
ମୋର ମୁଡ୍ ବଦଳି ନ ଯାଉ, ତେବେ କୁହାଯିବ ଚାରୋଟି ଯାକରେ ପାସ୍। ହାତ ତ ଉଠାଇଦେଲ, ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଏହି ପରିବାର ବିଷୟରେ ହିଁ କେବେ କେବେ କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଦିଲ୍ ଏକଦମ ବିଶାଳ ହେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ଦ୍ୱାରା ଠିକ କରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ପରିବାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ଏକମତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଚଲାଇବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଚାଲିବାର ନାହିଁ, ଚଲାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ହଲଚଲରେ ପାସ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତ ତୁମେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ସେଣ୍ଟରରେ କେତେ ଜଣ ରହୁଛ? ଧରିନିଅ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 25-50 ଜଣ ହେଉ। ଏତେ ଜଣ ତ ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ 50-60 ଜଣ ବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 100 ଜଣ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତେ ତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧରିନିଅ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ସବୁ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶେଷ ନମ୍ବରର ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ କହି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନେହର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ବାପ ଦାଦା କଣ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି? ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନ ମାନେ। ଯେବେ କି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଖଟା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେବାରେ କେବେ ବି ଖଟା ମିଠା ପିଲାମାନେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କି? ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଏହିଭଳି ମୋର ପଣିଆର ଭାବନା ରଖି ଚଲାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଡ୍ରାମାରେ ବା ମାଳାରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ନମ୍ବର ନୁହନ୍ତି। ଫଳାଫଳ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ସଂସ୍କାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ରହିବ। ନଚେତ ସମସ୍ତେ ରାଜା ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରଜା ପୁଣି କିଏ ହେବ? କାହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବ? ଭଲ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ରାଜକୀୟ ପ୍ରଜା ଦରକାର ନା। ରାଜଧାନୀ ଅଟେ ନା। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର। ପରିବାର ଭିତରେ କୌଣସି ବି କଥାରେ ଯଦି କାହାର ସଂସ୍କାର ଖରାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସଂସ୍କାର କିପରି ଅଟେ? ଯଦି ଖରାପକୁ ଦେଖି ମୋର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ମୁଁ ବି ତ ଖରାପ ହୋଇଗଲି ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ ଭଲକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସ୍ଥାପନା ସମୟରେ 350-400 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ରଖି ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଏକାଠି ରହୁଥିବା ପରିବାର ଏବେ ତ କାହାର ବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଡ୍ୟୁଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ପରିବାର ଭିତରେ ଡ୍ୟୁଟି। ଦୁନିଆର ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ପରିବାର ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଡ୍ୟୁଟି। ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିତାଇବା, ଏଠାରେ ଏସବୁ ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମର ପରିବାର ଦୁନିଆର ପରିବାର ଠାରୁ ଅଲଗା ଏବଂ ଅତି ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଅଟେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବା, ପୁଣି ବାହାନା ତ ଏଭଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କରିବାରୁ ଏଭଳି ହେଲା, ଏହିଭଳି ହେବାରୁ ଏହିଭଳି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଣ ବିରୋଧ ହୋଇନଥିଲା? ଭାଗନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା କଣ ବିରୋଧ ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ବାବା ପୁଣି ବି କହୁଥିଲେ, ଯଦି କେହି ଚାଲି ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟୋଲି ପଠାଅ। ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାଙ୍କର ସେବା କର। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅ। ତେବେ ଏହିଭଳି 4ଟି ଯାକ ନିଶ୍ଚୟରେ ପାସ୍ ହେବାର ଅଛି ନା 3ଟିରେ ବା 2ଟିରେ ହେଲେ ବି ଚଳିବ? ନମ୍ବର 1 ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିନାଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ଅଟକି ରହିଛି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଏବେ ତ ବୋଝ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମାୟା ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋର ପାଠ ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭିତରେ ଏଭଳି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ
ମୋର ସାଥୀ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚାରୋଟି ଯାକ ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି। ବାକି ମାୟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କୁହ, ଆଦେଶ ଦେଇଦେବୁ କି? ପିଲାମାନେ ଯଦି ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ମାୟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେବୁ କି? ଦେବୁ ଆଦେଶ? ହାତ ଉଠାଅ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟ ତ? ଏବେ ତ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଆଶା ରହିଛି ଯେ କିପରି ଶବ୍ଦକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଏହିପରି କର। କିପରି କରିବି, କିପରି ହେବ, ନା, କିପରିକୁ ଏହିପରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କ'ଣ କରିବି ନୁହେଁ, ଏହିପରି କରିବି। ବାବାଙ୍କର ଏହି ଆଶାକୁ ଆଉ କେବେ ପୂରା କରିବ? ଆଉ କେତେ ସମୟ ଦରକାର? କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛ, ହାତ ଉଠାଇଲ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ପରସ୍ପରକୁ ନିଜ ସମାନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ସବୁ ସମାଚାର ଫଳାଫଳ ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଭରା ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ, କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏବେ ସମାପ୍ତିର ସମୟକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଟିକିଏ ହଲଚଲ ହୋଇଯାଉଛ, ତେଣୁ ସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମାପ୍ତିକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟ କରିବା ବାଲା ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେବେ, ତେବେ ସମୟ କ'ଣ କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବାହାନାକୁ ଏବଂ କାରଣ ଶବ୍ଦକୁ ସମାପ୍ତ କର। ନିବାରଣକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ। କାହିଁକି ନା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ନା, ଯେ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ନ କରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କର। କାହିଁକି ନା ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଦେବେ ନା। ତୁମକୁ ତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ ଅଟନ୍ତି ନା। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ମୁକ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ଦେଇନାହଁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦିନକୁ 12 ଥର ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ଏବଂ 12 ଥର ନିରାକାରୀ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଡ୍ରିଲ୍ କର। ରାତି ଦିନ ମିଶି 24 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି, ତେଣୁ 24 ଥର ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯଦିଓ ଶୋଇପଡ଼, ବାପ ଦାଦା ଶୋଇବାକୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ସମୟରେ ଡ୍ରିଲ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଉତ୍ସବ ବା ସମାରୋହ ଆଦି କରୁଛ, ତେବେ ସାରା ଦିନ କାମ କରୁଛ ନା, ଚେଇଁବାକୁ ପଡୁଛି ନା। ସେହିପରି ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କର। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ସହଯୋଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ସେମାନେ ଶରୀର, ମନ, ଧନ ଏବଂ ଜନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲୀନ ରହିବା ବାଲା ଅଟନ୍ତି, କେବଳ ଲଭ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ଲୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସମୟର ଏବଂ ସଂକଳ୍ପର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବା ବାଲା ଏହିଭଳି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପଦମ ଗୁଣା ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ।
विधाता हेबा सहित वरदाता होई सर्व आत्मांक भितरे बल भरुथिबा दयालु भव। विधाता हेबा सहित वरदाता होई सर्व आत्मांक भितरे बल भरुथिबा दयालु भव। जदि कौनसी आत्मा इच्छुक अटे किंतु साहस नथिबा कारणरु इच्छा थिले मध्य प्राप्ति करि पारु नाही, तेबे एही भली आत्मा मानक पई विधाता अर्थात ज्ञानदाता हेबा सहित दयाशील होई वरदाता हुओ। सेमानंकु निजर शुभ भावनार अतिरिक्त शक्ति दियो। किंतु एही भली वरदानी मूरत सेतेबेले होई पारिबो जेतेबेले तुमर प्रत्येक संकल्प बाबांक प्रति समर्पित होइथिबो। प्रत्येक समय, प्रत्येक संकल्प एवं प्रत्येक कर्मरे स्वाहा अर्थात समर्पित हेबार जो कथा देइथिल ताको पालन कर। स्लोगान जदि निजर सत्य स्वरूपर स्मृति रहिबो तेबे सत्यतार शक्ति आसीजिबो। जदि निजर सत्य स्वरूपर स्मृति रहिबो तेबे सत्यतार शक्ति आसीजिबो। अव्यक्त इशारा महान हेबा पाई मधुरता एवं नम्रतार गुण को धारण कर। बाप दादा एबे प्रत्येक संतानर मस्तकरे संपूर्ण पवित्रतार चमकुथिबा मणि को देखिबाकु चाहुछन। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा चमकुथिबा नयन को देखिबाकु चाहुछन्ति। बाणी रे मधुरतार विशेषता भरा अमूल्य बाणी सुनिबाकु चाहुछन्ति एवं कर्मरे संतुष्टता निर्माणतार गुण सर्वदा देखिबाकु चाहुछन्ति। ओम शांति।